अफगान अथॉरिटीज़ ने जिन्होंने बारे बाइडन ने दावा किया है कि जी तालिबान गुरेले तो 75,000 ने, अफगान फौज 3 लाख है और कोई इनएविटेबल नहीं हैगी तालिबान की विक्टरी। तालिबान ने इस दे उत्ते भी जिहड़ा वो व्यंग किया है। उन्होंने कहा वैसे असी 2 हफ्ते दे विच सारा कुछ लै सकते हैं पर असी लवांगे नहीं, असी गलबात नूं पहल देंगे। ये गल उन्होंने भी नज़र आ रही है कि अल्टीमेटली वो बदगाम एयरबेस होए जां काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट होए वो बनेगा ही बनेगा ठिकाना जिहड़ा। और ये इन्हां ने की इंस्टॉल करनी है अफगान हुकूमत ने फौजां दा जां उन्हां दे जिहड़ा सिविलियन जां दूजे असैट्स ने उन्हां दी एग्जिट तो चल रही है। सो ये इन्हां ने इंस्टॉल किया होना भी ये ना होए कि ये इन्हां दे निकलदे निकलदे ही जिहड़े आ काबुल एयरपोर्ट ते होण मिसाइल हमले होण जां रॉकेट हमले होण। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अफगानिस्तान दी वो तो इंडिया की प्रॉक्सी है जी। एक पासे तो उन्होंने कोई ना कोई तालिबान के सप्रेंटर ग्रुप नाल पैसे दे के विच बढ़न की कोशिश कर रहे हैं, उत्थे उन्हां दा हथ नहीं पै रहा। और इन्हों लगता है कि भी जे अफगानिस्तान असी सरवाइव कर जाइए फिर चाबहार प्रोजैक्ट ते दूसरा तीसरा इहदे राहीं असी अपनी थां बनाईए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार उन्होंने अपना एक इंटरव्यू जोड़ा उन्होंने ARY न्यूज़ चैनल को दिता है। उहदे पाकिस्तान ने कहा कि वी आर ओनली फैसिलीटेटर ऑफ अफगान पीस प्रोसैस नॉट गारंटर। उन्होंने कहा जी असी जोड़ा 2611 किलोमीटर बॉर्डर लगता अफगानिस्तान नाल, इस तो पहले ही तारां ला लईआं 90%, बाकी असी हैंडल कर लांगे। असी स्पिल ओवर जिहड़े रिफ्यूजी इधर नूं आउणे ने असी उन्हां दे लई भी कंटिजेंसी प्लान जिहड़ी है वो तैयार कीती हुई है। पाकिस्तान वाल दुनिया भर दीआं जिहड़ियां नज़रां ने वो टिकियां हुई ने क्योंकि इस नाल सारे खिते की जिहड़ी स्थिति है वो जुड़ी हुई है। सो पाकिस्तानी जिहड़े फौज के स्पोक्समैन का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीका और तालिबान विचाले गलबात कराउण विच तां रोल अदा किया है पर पाकिस्तान ने इस समझौते के सिरे चढ़न की जिहड़ी कोई भी गारंटी नहीं लई हुई। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो अफगानिस्तान जिहड़ा खबरां च है, बेशक अज जिहड़ियां पैरल खबरां अफगानिस्तान दे नाल चल रही हैं। एक तो असी देखिया कि किवें हेती दे विच उन्हां दे प्रेजिडेंट दी असैसीनेशन हुई उन्हां दे घर च वड़ के, और ज़ाहिर है कि कुछ जिहड़े हल्के ने उन्हां वल्लों CIA अमरीका ते दोष लाया जा रहा है क्योंकि ये साउथ अमेरिका दियां और जिहड़ियां लैटिन अमेरिका जिन्हों कहंदे ने जां कैरेबियन भी उहदे नाल जुड़ जांदा है, उन्हां दे मुल्कां दी एक तो बाद एक जिहड़ी लॉयल्टी है वो चीन वाल जा रही है। और जिहड़ा चाइना दा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है वो उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है भी हेती भी जिहड़ा है उन्हां चों उधर शामिल होना चाहुंदा सी। सो ज़ाहिर है ये भी एक कारण हो सकता है। पर जिहड़ी एक होर अहम डिवेलपमेंट जिहड़ी गल दसदी है कि भी ये जिहड़ी कोल्ड वॉर एक ज़माने च सोवियत यूनीयन और अमरीका दे विचाले सी, इसदा हुण सीधा सीधा जिहड़ा है वो अमरीका और चीन दे विचकार कल्ला एशियन खिते च ही नहीं, इंडो पैसिफिक की असी गल करते हैं जां सेंट्रल एशिया के हवाले नाल गल करते हैं जां अफगानिस्तान किहदा इन्फ्लुएंस होए इहदी गल करते हैं। पर ये हुण साउथ अमेरिका जां लैटिन अमेरिका और कैरीबियन इहदे च भी पहुँच चुकी है। और इहदी उदाहरण क्यूबा दे विच जिहड़े बहुत वड्डे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इहदे च कोई दो रावां नहीं ने कि कोविड-19 दे चलदे हैं दुनिया भर के मुल्कां दे विच इकनॉमिकल लॉस होया। क्यूबा की भी इकॉनमी आलमोस्ट 12% उड़ गई है। और ये भी कोई शक नहीं कि कोविड-19 और जिन्होंने मुल्कों के कोई वैक्सीन का प्रॉपरली प्रबंध नहीं हो सकिया, पहला विजुअलाइज नहीं किया किसी ने, जिन्हों इंडिया भी शामिल है उन्होंने क्यूबा भी शामिल है। और इस सारे नूं आधार बना के कि भाई ये जिहड़ा डिससैटिस्फैक्शन है हुण ये क्यूबा जिहदे नाल ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन दे वेले लगभग जे असी 1960 तो देखिए तो अद्धी सदी बाद अमरीका ने अपने संबंध स्थापित किए सी और पुरानी बिटरनेस खत्म हुई सी। लेकिन हुण क्योंकि अजे भी क्यूबा कोई अमेरिका के ऑर्बिट तो नहीं आया तो हुण उन्होंने ये भी होना है यही क्यूबा जिथे किते जिहड़ा न्यूक्लीयर मिसल क्राइसिस कैनेडी के जमाने उधर खुरुश्चेफ के जमाने आमो सामने इवें लगता सी कि दुनिया जिहड़ी है तबाह होने के कंढे है। लेकिन फाइनली वो इन्हां दा एग्रीमेंट होया सी। सोवियत यूनीयन ने जिहड़ियां न्यूक्लीयर मिसल्स ने वो पुल बैक कर लईआं सी क्यूबा तो,
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਿਸਾਈਲਸ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੇਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰਸ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਥੰਮ, ਸੋ ਉਹ ਕਦਮ ਥੰਮ ਕੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਥੰਮ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਜੇ ਥੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 85% ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਕਾਬਲ ਨੈਕਸਟ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਬਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਤ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਔਰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਧਾਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਵਾਲੇ 6-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਔਰ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦਿਆਂਗੇ ਟਾਕਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਬਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਗੈਟਸ ਐਂਟੀ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੁਰੀਲੇ ਤਾਂ 75,000 ਨੇ, ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ 3 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਬਦਗਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਬੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਬਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਣ, ਮਿਸਾਈਲ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਹਮਲੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਹੈਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਛੱਡ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਐਡ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਟਰੱਕ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਖਰੀਦੋ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਈਵਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜੰਗ 10 ਸਾਲ ਮਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਫਟ ਗਏ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਉਹ ਤੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਬਈ ਲੋਹਾ, ਲੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਹੀ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਜੁਲਾਈ 13-14 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਾਨਬੇ ਹੋਣਾ,
ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ 13-14 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਜਾਣਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ 15-16 ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸੀਜਨ ਜਾਂ ਕੋਸੀਗਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-to-1 ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਘਾਈ SCO ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਾਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ SCO ਕੰਟੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨੀਫ ਅਤਮਾਰ ਔਰ 8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਔਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ in Uzbekistan, India, Iran trilateral in the future and plans for a preferential trade agreement with India were also under ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਪਰਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਓਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ US ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਦਡਰਾਲ, ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਸਟੈਪਸ ਡਾਊਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ US ਔਰ ਨੈਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਸਟਿਨ ਸਕਾਟ ਮਿਲਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਡੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ US ਔਰ UK ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਰਮਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਰ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਜਾਓ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਕ ਪੂਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੜੀ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰਡਲੀ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਾਬਰ ਇਫਤਖਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ARY ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਆਫ ਅਫਗਾਨ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਟ ਗਾਰੰਟਰ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਲਮੇਟ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਟਾ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਭੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਪਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਇਹ ਨਿਭਣੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਟੋਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਪਿਲ ਓਵਰ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2611 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ 90%, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ 20 years the US military has trained the Afghan National Army। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਾਰ ਹਾਰਡਨਡ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਤ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡੂ ਮੋਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫੌਜ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 70,000 ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ hundreds of billions of dollars ਦਾ ਲਾਸ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਚੋਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਫੇਵਰੇਟਸ among the Afghan stakeholders, the Afghans have to choose their leadership, ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ TV ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਿਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਥੇ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 60 ਤੋਂ 65% ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਸਰਟ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।